దయచేసి అందరూ కూడా సీట్లలో జగ్గారెడ్డి గారిని వేదికపై రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Connect to the laptop. వేదికలు అలంకరించిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, పాత్రికేయ మిత్రులారా, పరిగి ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరూ నియోజకవర్గ బిఎల్ఏలకు సంబంధించిన శిక్షణ శిబిరాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాడు. నేను మధ్యలో జాయిన్ అయ్యి ఇక్కడ డౌట్స్ ఉన్నా ఏమున్నా క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అత్యున్నత భారతులు అగ్రనేతలు ముందుకు వస్తున్న క్రమంలో క్రమశిక్షణ గల కార్యకర్తలుగా వారికి సీట్లు ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. కొంచెం ఖాళీ లేదు, అందరు దయచేసి ముందు వరుసలో సీట్లు. सम्मानित सभी साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबने मुझे दोबारा अपने बीच में आने का मौका दिया। साल भर पहले हम सब एक कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ मिले। पदयात्रा कार्यक्रम के बाद आप सबसे बातचीत करने का एक मौका तब मिला और अभी दोबारा आपके बीच में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए आपके बीच आने का मौका मिला। तो जैसा मेरे से पहले प्रेजेंटेशन करते हुए अपनी बात हमारे साथी ने रखी और आदरणीय मंत्री जी ने भी अपनी बात रखी, हमारे माननीय सांसद जी सचिन भाई, महेश जी ये भी आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने दो बात बहुत जरूरी है वो रखूं। पहली बात तो ये कि एसआईआर हमारे देश में पहली बार नहीं हो रहा। 2002 में भी एसआईआर हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेएम लिंडो साहब थे और उन्होंने पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए एक एसआईआर कराया और अभी एक एसआईआर हो रहा है। और इन दोनों एसआईआर में अगर ये बात कहें कि इंटेंट का फर्क है, उसके पीछे का जो भाग है उसका फर्क है। और फर्क क्या है? 2002 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य था कि भारत देश में कोई भी व्यक्ति
वोट देने से वंचित नहीं होना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति की भी आवाज सत्ता व्यवस्था में होनी चाहिए। कौन उसका विधायक होंगे, कौन उसके सांसद होंगे, और फिर विधायक और सांसदों के जरिए कौन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होगा, ये तय करने का हक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी होना चाहिए। इसीलिए एसआईआर कराया कि सबको उसमें जोड़ा जाए। जो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, जो यतीम खाने में पलकर बड़े होते हैं, जिनकी इस देश में कहीं सुनवाई नहीं है, उन सबको भी वोट डालने का हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है, ये सबका देश है। और हम सब, जैसा देश के पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के 100 करोड़ लोग भारत माता हैं, तो उन सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ये 2002 के एसआईआर का उद्देश्य था। अभी एक एसआईआर चल रहा है। इस एसआईआर का उद्देश्य क्या है? किसी भी बहाने से, किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से काटना। खास तौर पे जो सबसे गरीब हैं, मैं अभी वो लिस्ट देख रही थी, उसमें लिखा है कि पेरेंट्स का प्रमाण पत्र लाइए या तो पति का लेकर आइए, पेरेंट्स में से किसी एक का भारत में होना जरूरी है, और बहुत सारे दूसरे कंडीशन लगाए। तो मैं सोच रही थी कि हमारी आपकी कोई बात नहीं, पर मान लीजिए कि कोई, और देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं है कि उनके माता पिता कौन है, जिनकी परवरिश यतीम खाने में होती है, अनाथ आश्रम में होती है। वो अगर 18 साल के हो गए तो वो इस देश के नागरिक हैं, क्या उनको वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए? क्या उनको हक नहीं है कि वो तय करें कि इस देश का नेतृत्व कौन करेगा? क्या इस देश के गरीब से गरीब, जिसके पास कागज है या नहीं है, क्या उसको हक नहीं है कि वो इस देश के निर्माण में भागीदार बने? तो इस बार का जो एसआईआर हो रहा है वो वोटर को काटने के लिए हो रहा है। ఇది కొంత జ్ఞానం పెట్టి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఎస్ఐఆర్ మొదటిసారి జరగట్లేదు. 2002లో ఎస్ఐఆర్ జరిగింది. అప్పటికి ఇప్పటికీ తేడా ఏంటి? చాలా మంది గుర్తుంటారు, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా లింగో గారు ఉన్నారు. శేషన్ గారి తర్వాత ఈ దేశంలో ఎలక్షన్ కమిషనర్ గుర్తొచ్చేది ప్రధానంగా 2 పేర్లు. టిఎన్ శేషన్ గారు గడగడలాడించాడు, ఎవరికి ఇల్లే. ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థ, ప్రభుత్వ లొంగాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత లింగో గారు కూడా అదే రకంగా చేశారు. ఆయన టైంలో 2002లో జరిగింది స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్. అప్పుడు జరిగిన దానికి ఇప్పుడు జరుగుతున్న తేడా ఏంటి ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు జరిగినటువంటి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఓటు జత చేయడం జరిగింది. న్యాయమైన ఓటు అర్హత కలిగిన ప్రతి పౌరుడికి ఓటు జత చేయడం కోసం ఎస్ఐఆర్ జరిగింది. ఇలా జరుగుతున్న ఎస్ఐఆర్లో దురుద్దేశపూర్వకంతో అర్హత కలిగి కూడా మనకు రాదు ఈ ఓటు అనుకున్న వ్యక్తుల్ని తీసేసే ప్రక్రియ బీజేపీ పార్టీ చేస్తా ఉంది. అర్థమైంది కదా మీకు? ఆనాడు ఓటు జత చేసే ప్రక్రియ, ఇవాళ ఓట్లు తీసేస్తున్న ప్రక్రియ. బీజేపీ పార్టీ కేంద్రంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ తన ఆదిత్యం తీసుకొచ్చుకొని ఈ దేశంలో అప్రజాస్వామిక కార్యక్రమాలను కూడా చేస్తూ ఉంది. ఎలక్షన్ కమిషన్ గుప్పిట్లో పెట్టుకొని బీహార్ రాష్ట్రంలో, వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అర్హత కలిగి ఉండి కూడా ఇది మనకు పడదు, ఇది మమతా బెనర్జీకి పోతుంది ఓటు అనుకున్న ఓటునల్లా తొలగిస్తుపోయారు. అట్లా 91 లక్షల ఓట్లు తొలగించి కేవలం 30 లక్షల ఓట్లు జత చేశారు. 60 లక్షల ఓట్లు బయట ఉండిపోయినాయి. నేను మమతా గారు ఓడిపోయింది కేవలం 30 లక్షల ఓట్లతో. సో ఆ రకమైనటువంటి కార్యక్రమం తెలంగాణలో జరగకూడదని, అర్హత కలిగిన ప్రతి పేదవాడి ఓటు జత కావాలని ఇంత తీక్షణంగా, ఇంత దూరదృష్టితో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. దామోదర రాజనరసింహ గారు కాన్స్టిట్యున్సీ ఇది. నేను వారికి మీ మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. చాలా మంది మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు నియమించిన, సమర్థులు నియమించిన, ప్రతి గ్రామంలో ఒక టేబుల్, ఒక డెస్క్ రేపటి నుంచి పెట్టుకోవాలి. ఓట్ల ప్రక్రియ పరిశీలించాలి. ఏ ఓట్లు గ్రామాల్లో సునాయాసం, సిటీలో కష్టం, కానీ
గ్రామాల్లో ఎవరు బతుకున్నారు, ఎవరు చనిపోయినారు, ఎవరు అర్హత కలిగినారు ఇట్లా తెలిసిపోతుంది. సో ప్రతి ఒక్క ఓటు కాపాడే ప్రయత్నంలో భాగంగా ప్రతి గ్రామంలో ఒక చిన్న టెంట్ వేసుకొని ఒక టేబుల్ పెట్టుకొని ఆ ఓటర్ లిస్ట్ అంతా కూడా మ్యాపింగ్ లిస్టు అన్మ్యాప్ లిస్టు పరిశీలించి ప్రతి ఒక్క ఓటును జత చేసే కార్యక్రమాన్ని చేయాల్సిన మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులందరూ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నారు. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ కార్యక్రమం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ధ్యేయం కోరికల్లా ఈ దేశంలో అట్టడుగున అణగారిన వారు ఓటు హక్కు కోల్పోకూడదు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కుకున్న విలువ ఇంకే ఇతర అంశానికి లేదు. ఓటు హక్కు అనేది సమర్థత గద్ద మీద ఉంచగలదు, అసమర్థత గద్ద కింద దించగలదు. ఆ ఓటు హక్కుని ప్రామాణికంగా భావించి పేదవాడికైనా ఒకటే ఓటు హక్కు, ధనకుడైనా ఒకటే ఓటు హక్కు. అందుకే ఆ పేదవాడు ఓటు కాపాడే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రక్రియ వేగవంతం చేస్తాం. ఇలా కూలినాలు చేసుకున్న వాడికి పుట్టతిప్పలు ఉంటుంది. బియ్యంలో ఒకసారి పోయి తర్వాత ఈ ఓటు లేదని రాస్తే మన ఓటు కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక్కొక్క ఓటే రాస్తున్నట్టు లెక్కకు వస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఓటును కాపాడే ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా మీకు విజ్ఞప్తి చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాం. బిఎల్ఏ పాత్ర చాలా ప్రముఖమైనది. ఇప్పుడు నా బోధలో నా ఓటు గల్లంతైనా, రేపు రామ్మోహన్ రెడ్డి ఓటు గల్లంతైనా, దామన ఓటు గల్లంతైనా పోయి అడగాల్సింది ఆ బూత్లో ఉన్న బిఎల్ఏనే. పోయి అడిగితే ఓటు ఇవ్వరు. ఆ బిఎల్ఏ పోయి అడగాలి, ఇది మా ఫలానా దామన ఓట్లు తప్పులు ఉన్నాయి, ఇది సరి చేయండి అనే మాట బిఎల్ఏ 2 అనే వాళ్ళే అడగాలి. అందుకే మీకు అంత ప్రామాణికమైన పదవులు కూర్చోబెట్టాం. మీరు సమర్థవంతంగా పనిచేసి ప్రతి ఓటును కాపాడే ప్రయత్నం చేయాల్సిన మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఇక రాజకీయాలకు వస్తే ఈ రాష్ట్రంలో మీకు తెలుసు 2023లో రాజకీయాలకు వచ్చాం, అధికారంలోకి వచ్చాం. మీ అందరి దయ వల్ల, కార్యకర్తల కష్టం వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. చాలా వాగ్దానాలు ఇచ్చాం. దాదాపు 70% వాగ్దానాలు ఇప్పటివరకు పూరిస్తూ వచ్చాం. ఉచిత బస్సు మొదలుకొని ఇలా సన్న బియ్యం వరకు ప్రతి కార్యక్రమం నెత్తిన పెట్టుకుని పేదవారి ప్రజల ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం ముందుకు పోతా ఉంది. బీఆర్ఎస్ పని రాష్ట్రంలో అయిపోయింది. 2023లో అసెంబ్లీ సీట్ తగ్గించారు, పార్లమెంట్లో 0 సీట్ ఇచ్చారు. ఇలా వాళ్ళ పరిస్థితి ఎటు తోచక అయిన దానికి కాని దానికి విమర్శ చేస్తా ఉన్నారు. ఇలా ఊర్లో పర్యటన బయలుదేరారు. కేటీఆర్ ఒక దిక్కు, హరీష్ రావు దిక్కు. చేస్తుంది ఏంటి అంటే ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేసే కార్యక్రమం తప్ప ఇంకేమి చేయట్లే. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే తెలంగాణ ప్రజలు జ్ఞాపకశక్తి తక్కువ కాబట్టి మేము 10 ఏళ్ల కాలంలో చేసిన అరాచకాలు, దోపిడీ మర్చిపోయారన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నారు. హరీష్ రావు గారు, కేటీఆర్ తెలుసుకోవాల్సింది తెలంగాణ ప్రజలు విఘ్నులు. మీరు 10 ఏళ్లుగా చేసిన నీళ్ల దోపిడీ, భూ దోపిడీ, నిధుల దోపిడీ, మీ అక్రమాలు ఇంకా మర్చిపోలేదు. మళ్ళీ మీకేదో ఆదరిస్తారనుకున్న భ్రమ తప్ప ఇంకేం కాదు. ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఇస్తున్న సంక్షేమ అభివృద్ధి పట్ల గ్రామ స్థాయి కార్యకర్తలు, పౌరులు సంతోషంగా ఉన్నారు. ఎప్పుడు ఏ ఎన్నిక జరిగినా కాంగ్రెస్ పార్టీదే విజయం ఈ రాష్ట్రంలో. ఇలా పేదవాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు, సన్న బియ్యం రుచిగా ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నాడు. 200 లోపు యూనిట్ కరెంటు చూసుకుంటే ఏ గ్రామానికి వెళ్ళిన 70% ప్రజలు 200 లోపు యూనిట్ జీరో బిల్లు పొందుతూ ఉన్నారు. ఏకకాలంలో 2 లక్షల చొప్పున 23,000 కోట్ల రుణమాఫీ చేసినటువంటి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ధ్యేయమంతా కూడా మహిళల అభ్యున్నతి, పేదవాడికి సంక్షేమం. ఆ దశగా నడుస్తున్న తరుణంలో ఎవరికి ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా సోషల్ మీడియాని విచ్చలవిడిగా అబద్ధాలు ప్రచారం చేసుకోవడానికి వాడినా గ్రామ స్థాయి ఉన్నటువంటి పౌరులు అన్ని గ్రహిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఇవాళ ఈ ఆందోళన క్షేత్రం చెప్తా ఉన్నా, వచ్చే రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తప్ప మరే ఇతర పార్టీకి స్థానం లేదు, రాదు కూడా అనేటువంటి మాట చెప్తూ మరొక్కసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన పెద్దలు దామన్న గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. కూడా చట్ట సవరణ జరిగింది. ఎస్ఐఆర్ ఒక దిక్కు, పౌరసత్వం ఒక దిక్కు. మధ్యలో చివరి ఎస్ఐఆర్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే 2002లో. 2002లో ఎస్ఐఆర్ జరిగింది. 86లో పౌరసత్వ సవరణ జరిగింది. ఇక్కడ కీలకంగా 3 అంశాలు ఉన్నాయి.
1987 జూలై 31 ముందు జన్మించిన 70 కానీ 80 కానీ వాళ్ళ పేరు 18 సంవత్సరాలు దాటితే వాళ్ళ పేరు 2002 ఎస్ఐఆర్ ద్వారా ప్రచురించబడ్డ ఓటర్ లిస్టులో ఆ పేరు ఉండాలి. ఒకవేళ 2024 మీరు ఓటేసినా 2002లో మీ పేరు ఉన్నా మొట్టమొదట మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను 10 సార్లు ఓటేసినా 5 సార్లు ఓటేసినా 2 సార్లు ఓటేసినా ఎన్నిసార్లు నేను ఓటేసినా ఖచ్చితంగా నేను మళ్ళీ ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్ నింపాల్సిందే. అరే నేను మొన్నే ఓటేసిన కదా ఇప్పుడు నింపే అవసరం లేదు అంటే తప్పు. ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఎన్యుమరేషన్ ఫాము ఫోటోతో సహా నింపాల్సిందే. 1987 జూలై 31 ముందు ఆ తర్వాత 2002లో మీ పేరున్నా 2024 మీరు ఓటేసినా రాబోయే కాలానికి చివరిగా ఒకటే ఒక ఎన్యుమరేషన్ ఫాము 2 ఫోటోలు. 87 తర్వాత పుట్టిన 2004 మధ్యలో దానికి సంబంధించి ఫోటోలు ఎన్యుమరేషన్ ఫాము దాంతో సహా ధృవీకరణ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అనేది అవసరం. అంటే ఎస్ఐఆర్లో 3 భాగాలు ఉన్నాయి. 87 కన్నా ముందు పుట్టిన 87 2004 మధ్యలో పుట్టిన 2004 తర్వాత పుట్టిన ఇలాంటి డాక్యుమెంట్ మనం ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఇవ్వాలి అనేది ముఖ్యం. ఇందులో 2002లో తల్లి పేరు తండ్రి పేరు ఆ ఎలక్టోరల్ పేరు ఉండాల్సిందే. లేదు అంటే కొత్త ఓటర్ అయితే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ తల్లిది తండ్రిది అన్ని వివరాలు ఇవ్వాల్సిందే. ఇది అన్నిట్లో ముఖ్యమైన అంశం. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ మీ అందరితో విజ్ఞప్తి ప్రతి పిఎల్ఏ అంటే పిసిసి ప్రెసిడెంట్, పిఎల్ఏ 2 అంటే 1200 ఓట్లకు ఒక పిఎల్ఏ బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్. ఆ బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్ కు అవగాహన కలగాలి. ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్ అంటే ఏంది, ఫామ్ 6 అంటే ఏంది, ఫామ్ 7 అంటే ఏంది, ఫామ్ 8 అంటే ఏంది. పిఎల్ఓ టూర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. మీ 1200 ఓట్లకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇంటిని 3 సార్లు సందర్శించాల్సిందే. పిఎల్ఓ వచ్చినప్పుడల్లా మన పిఎల్ఏ 2 మన దరఖాస్తులు ఏ ఇంటికి పోతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఏం రాసుకుంటున్నారు, ఏ ఫామ్ నింపుతున్నారు, మనం ఏం చేయాలి, మనం ఏ రకంగా జాగ్రత్త పడాలనే బాధ్యత పిఎల్ఏ 2 పైన ఉన్నది. ఇక్కడ చాలా మటుకు మనం నష్టపోయే అవకాశం ఎక్కడుంది అంటే ఎక్కడైతే వికలాంగులే కానీ వృద్ధులే కానీ వయోవృద్ధులే కానీ బడి చదువుతున్న పిల్లలే కానీ మహిళలే కానీ ఆ విద్యావంతులే కానీ సరిగ్గా ఫామ్ నింపకపోతే కష్టమవుతుంది. మరి బిఎల్ఏ 2 బాధ్యత ఏంటంటే రాజకీయ పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బిఎల్ఏ 2 ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫాము ఏ రకంగా నింపుతున్నారు, రోజుకు 50 ఫామ్స్ 50 దరఖాస్తులు మనం బిఎల్ఓకి ఇవ్వచ్చు. ఒక యావరేజ్గా ఒక బూత్లో 1200 ఓట్లు ఉంటే 1200 ఓట్లలో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంక్ అనుకుందాం 700 ఓట్లు ఉన్నాయి. ఆ 700 ఓట్లలో ఎలాంటి ఓట్లు ఉన్నాయి కాపాడుకోవాలి. వాళ్ళ ఒక ఉదాహరణకు మండలంలో సుమారు 10,000 ఓట్లు వరుస ఓట్లు ఉంటే అందులో మన 5,000 6,000 ఓట్లు ఉంటే ఆ ఓట్లు కాపాడుకునే బాధ్యత మనపై ఉంటుంది. ఫామ్ 7 ఏమంటుంది అంటే డూప్లికేట్ ఓట్లు. రేపు ఆ ఓటర్ వ్యతిరేకంగా దరఖాస్తు ఇవ్వచ్చు, కంప్లైంట్ చేయవచ్చు. ఫామ్ 8 ఏమంటుంది అంటే ఇక్కడ తప్పిదాలు ఉన్నాయో దాన్ని సవరణ చేసుకోవచ్చు.
కనుక మనమందరం జాగ్రత్త పడి మన ఓటుని కాపాడుకుంటూ వలస ఉన్న ఓటుని కాపాడుకుంటూ ఒకవేళ మీకు అభిప్రాయం కలిగిందనుకో ఓటు ఇక్కడ ఉంటుంది అక్కడ ఉంటుంది అంటే పొరపాటు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా అంత సమాచారాన్ని సేకరించి ఒకవేళ మనం పాము కరెక్ట్ నింపకుండా డూప్లికేట్ ఓట్లని కంటిన్యూ చేస్తే కొనసాగిస్తే ఓటు అటు పోతుంది ఇటు పోతుంది, మన ఓటు నష్టపోతుంది. కనుక మీకున్న 30 రోజులు జూన్ 25వ తేదీ నుంచి జూలై 24వ తేదీ వరకు మనం జాగ్రత్తగా మన ఓటర్లను కాపాడుకోవాలి. డూప్లికేట్ ఓటు ఉంటే డూప్లికేట్ ఓటర్లకు వ్యతిరేకంగా మన వారిని సంజాయించుకోవాలి. అయ్యారు మా సోషల్ మీడియాలో మన కార్యకర్తలు యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కూడా మన ప్రత్యర్థులు అదే పలానా మండలంలో పలానా జోగిపేట అందూరు మండలంలో సుమారు 1000 మంది సోషల్ మీడియా చెప్తున్నారు, సైనికులు ఉన్నారు. వీళ్ళ ఓట్లు మనము కొట్టేసే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలనే ఒక ప్రయత్నం ఉంటుంది. దాన్ని మనం జాగ్రత్త పడాలి. ప్రతి ఒక్క సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ ఫేస్బుక్కే కానీ ఇన్స్టాగ్రామే కానీ ఇంకేదే కానీ మనము మన కుటుంబము ఒక 1000 మంది సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ ఉంటే ఆ కుటుంబం 4 అంటే 4000 మంది ఉంటారు. మనమందరం కూడా మన ఫామ్స్ జాగ్రత్త నింపుకొని మన ఓటు కాపాడుకునే దిశగా ఉండాలి. యావరేజ్గా సగటున వలస ఓట్లు ప్రతి మండలానికి ఒక 10,000 ఉన్నా, మండలానికి 10,000 ఉన్నా సుమారు 50-60 వేల ఓట్లు అయిపోయి అందులో మనం మన ఓటర్లని ప్రాధాన్యపడి 30,000 ఓట్లు కాపాడుకున్నా 30,000 ఓట్లు గల్లంతైపోయింది.